वेलकम माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं भिडियो कौन पेली रुक वैदिक जुगर सामाजिक और अर्थनैतिक जीवन मन रख कौन रुक वैदिक जुगर आर्य मानकर किपरि सामाजिक जीवन थिला आ किपरि अर्थनैतिक जीवन थिला मैं पढ़ा बुझल ना चल पेली आरंभ करवा पेली एठी मु क्वेश्चन लिखि देछि जे अन्य लॉन्ग क्वेश्चन जेमती थिला सेमती मु लिखि देछि किंतु मन रखिबो जे क्वेश्चन देखिले तुम मैंने जापर जे क्वेश्चन पैटर्न को प्रकार दूसरी बुझला ना से प्रकार अनुसार मुझे बनई देछि। चलो क्लास टक आरंभ करवा। हरप्पा संस्कृतिर अवसान पर पेली प्राचीन भारत में आउ एक संस्कृति गढ़ी उठिला। से संस्कृतिर नाम कौन थिला पेली वैदिक संस्कृति। क्या संस्कृति पेली वैदिक संस्कृति। ए वैदिक संस्कृति वेदर लिपिबद्ध करा जाइतिला। वेद शब्दटी संस्कृत शब्द कौटू आसी पेली वेदरू आसी। मु गत वीडियो तुमको जन जन जार अर्थ कौन ज्ञान बा जानिबा पेली हरप्पा संस्कृतिर अवसान पर पतन पर एक सभ्यता गढ़ी उठिला। जो सभ्यता कौन वैदिक सभ्यता बा वैदिक संस्कृति। ये जो वैदिक संस्कृति कौन है वेदर लिपिबद्ध होती। वेद शब्दटी कौटू आसी वेदरू आसी जार अर्थ कौन ज्ञान बा जानिबा। क्यों शब्द संस्कृत शब्द। मनीषी मार्क्स मूलर कौन करते तांकर ग्रंथ रे ये वैदिक सभ्यता विषय लिखिते बुझीपार ना किए मनीषी मार्क्स मूलर तांकर ग्रंथ रे लिखिते। किंतु ये वैदिक सभ्यताटी केते बार विभक्त करा जायछि पेली दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। विभक्त कले मध्य या केते केते वर्णित करा जायछि पढिछि मध्य आगुरु ख्रीष्टपूर्व केते 1500 रु 600 मध्य वर्णित करा जायछि। ख्रीष्टपूर्व केते 1500 रु कहते ख्रीष्टपूर्व 600 पर्यंत वर्णना करा जायछि। सभ्यता केते बार विभक्त करा जायछि कहली दुई भाग रे। दुई प्रकार आरंभ अच्छी क्यों सभ्यतार वैदिक सभ्यतार गोटे है कौन रुक वैदिक सभ्यता कौन कहले पेली रुक वैदिक सभ्यता आ गोटे आसला कौन परवर्ती वैदिक सभ्यता कौन कहली रुक वैदिक सभ्यता आ गोटे आसला कौन परवर्ती सभ्यता परवर्ती वैदिक जुग सभ्यता सभ्यता बोले कह लेटर वैदिक पीरियड कह। किंतु ए रुक वैदिक सभ्यता केते वर्णना कर पेली मन रख 1500 रु 1000 ये 100 लिखा जाइए पेली किंतु 1500 रु केते हबो 1000 लिखिबो कौन लिखिबो 1000 1500 रु 1000 बेसी मध्य वर्णना करा जाइछि। आ परवर्ती वैदिक जोटा केते 1000 रु 600 मध्य वर्णना करा जाइछि। सबुठारु सर्वश्रेष्ठ वेद होछि कौन ऋग् वेद मन रखिबो। सबुठारु सर्वश्रेष्ठ वेदर नाम कौन पेली ऋग्वेद। किंतु आउ जो तीनोटी वेद अच्छी आ तीनोटी जो वेद अच्छी जथा कौन सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद अच्छी ना नहीं परवर्ती वैदिक सभ्यता आसी पेली मन रखिबो। आमे जो प्रथम जो वेद था ऋग् वेद हूँ सर्वश्रेष्ठ वेद। किंतु आउ जो तीनोटी वेद रु कौन आसी परवर्ती वैदिक जुग बा परवर्ती वैदिक सभ्यता आसी। किंतु इंट्रोडक्शन लिखाई पेली मन रखिबो जे इंट्रोडक्शन लिखि देछि मु जेकोसी लॉन्ग क्वेश्चन लिखिले प्रथमे तार इंट्रोडक्शन लिखा पड़े से लिखाई एठी बुझल। हेले यही जो सभ्यतार आम कौन करा पेली ऋग् वैदिक जुगर सामाजिक जीवन केमती थिला अर्थनैतिक जीवन केमती थिला से विषय आलोचना करिबा। किंतु को विषय टॉपिक पढ़ुचे आमे मन रखिबो सामाजिक जीवन अर्थनैतिक जीवन राजनैतिक संगठन धर्म विश्वास और नारीर स्थान विषय जे पढ़ा वैदिक सभ्यतार। किंतु वर्तमान ये वीडियो रे सामाजिक जीवन अर्थनैतिक जीवन विषय आम पढ़ा बुझल। प्रथम आसला कौन सेमानकर सामाजिक जीवन। किंतु सामाजिक जीवन मध्य देखा गले प्रथम कौन पढ़ा ऋग् वैदिक सभ्यता। क्या सभ्यता ऋग् वैदिक सभ्यता मुझे तुम कही ये जो ऋग् वैदिक सभ्यतार कौन है पेली आर्य मैंने कौन थे स्रष्टा थिले से मैंने कौटी बसवास करते सप्त सिंधु अंचल बसवास करते बुझीपार क्यों अंचल सप्त सिंधु अंचल से मैंने बसवास करते कौ मैंने आर्य मैंने से सप्त सिंधु अंचल को वर्तमान कौन बोले कहुए पंजाब सिंधु काबुल कांदाहार आदि नाम परिचित पेली कौ अंचल सप्त सिंधु अंचल। हेले ये जो सप्त सिंधु अंचल कहले मन रखिबा कौन जे पेली 7टी नदी कूल
କେତୋଟି ନଦୀ କୂଳ? 7ଟି ନଦୀ କୂଳରେ ମାନେ ଅବବାହିକାରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଯେ ମନେ ରଖିବ ସେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବ ସିନ୍ଧୁ, ବିତସ୍ତା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଇରାବତୀ, ବିପାଶା, ଶତଦ୍ରୁ, ସରସ୍ୱତୀ। ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲି? ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। 7ଟି ନଦୀ କୂଳ ଅବବାହିକାରେ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲି? ଶତଦ୍ରୁ ଓ ଯମୁନା ନଦୀ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତ। ସେ 2 ମାର୍କରେ ପଚାରେ ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ? ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ କହିଲେ କ'ଣ? ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? 7ଟି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବବାହିକାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ମନେ ରଖିବ ସେ ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ 7ଟି ନଦୀ କୂଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସିନ୍ଧୁ, ବିତସ୍ତା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଇରାବତୀ, ବିପାଶା, ଶତଦ୍ରୁ, ସରସ୍ୱତୀ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ? ଶତଦ୍ରୁ ଓ ଯମୁନା ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରିଥିବେ କେଉଁମାନେ? ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ପିଲି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନୂତନ ଜାଗାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ହିମାଳୟ ଓ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ପୂର୍ବ ମହାଦଧି ଓ ପଶ୍ଚିମ ମହାଦଧିରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ। 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ। ସେ ପଚାରିଦେବ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ କ'ଣ, ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଦେବ। ମନେ ରଖିବ ହିମାଳୟ ଓ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ପୂର୍ବ ମହାଦଧି ଓ ପଶ୍ଚିମ ମହାଦଧିରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ନାରୀର ସ୍ଥାନ କେମିତି ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସାମାଜିକ ଜୀବନ। କେଉଁ ଜୀବନ ପିଲି? ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ମନେ ରଖିବ। ହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ସମାଜଟା କେଉଁ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲି? ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲି? ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ନଗର ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ କିମ୍ବା ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ ପିଲି? ବୈଦିକ ଯୁଗଟା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଲା। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନେ ବିକାଶ ଓ ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଆଦର୍ଶ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି? ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର, ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ମନେ ରଖିବ ମୂଳ ଆଧାର ଥିଲା ପରିବାର। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ? ପରିବାର, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କ'ଣ? ପିତା ବା କୁଳପତି ବା ଗୃହପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖିବରେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କୁଳପ ବା କୁଳପତି ବା ଗୃହପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପିତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର କିଏ? ଯେ ଘରର ଯିଏକି ବଡ଼ ପୁଅ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ହେଉଛି। ଯଦି ପିତା ଯଦି ନଥିବେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ପରିବାରର କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି? ପରିବାରର ବଡ଼ ପୁଅ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଲା କ'ଣ? ପରିବାର। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦହି, ଲହୁଣୀ, ଘିଅ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ପିଲି? ଏହା ଛଡ଼ା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗହମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଠା, ଭାତ ଓ ବାର୍ଲି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ବାର୍ଲି ମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପିଲି। ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଯେ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ? ପିଠା ମଧ୍ୟ ଆଉ ବାର୍ଲି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଉତ୍ସବ ଦିନ ଆସିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ପକ୍ଷୀ ମାଂସ, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ।
ତାପରେ ଆସିଲା ନଦୀ ଝରଣା। ନଦୀ ଝରଣା କୂପର ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କ'ଣ ନଦୀ ଝରଣା କୂପର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପାନୀୟ ରୂପେ ପାନୀୟଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବେ ବୋଲି ବୁଝିଲ ନା ପାନୀୟଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବେଦରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସମ ନାମକ ବୃକ୍ଷରୁ ମନେ ରଖିବ କୋଉ ବୃକ୍ଷରୁ ସମ ନାମକ ବୃକ୍ଷରୁ ଯେ ସମରସ ବାହାର କରି ମଦ୍ୟପାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସମ ନାମକ ବୃକ୍ଷରୁ ସମରସ ବାହାର କରି ମଦ୍ୟପାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଯେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ପୋଷାକ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଥିଲା ଦେଖିବା। ବୁଝିଲ କି ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ରିକାଲ ପୁଣି କରିଦେଉଛି ପରିବାର ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ପାନୀୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ପୋଷାକ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା କାହାର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବୋଲି ପୋଷାକକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯଥା କ'ଣ ନିବିବାସ ଅଧିବାସ କ'ଣ ନିବିବାସ ଅଧିବାସ ହେଲେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଶରୀରର ନିମ୍ନାଂଶ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଥିଲା ଶରୀରର ଉପରାଂଶ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଥିଲା ଆଉ ବହିର୍ବାସ ପାଇଁ ଇଏ ଥିଲା। ନିବି ମାନେ କ'ଣ ଶରୀରର ନିମ୍ନାଂଶ ବାସ ମାନେ କ'ଣ ଶରୀରର ଉପରାଂଶ ଅଧିବାସ ମାନେ କ'ଣ ବହିର୍ବାସ ପୋଷାକ ହେଲେ ପିଲି ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଅଳଙ୍କାର ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ପିଲି ନାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନାକ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନାକ ଛବି ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ କୁରୀର ବେକ ପାଇଁ ନିଷ୍କ ମନେ ରଖିବରେ ନାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନାକ ପାଇଁ ନାକ ଛବି ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ କୁରୀର ବେକ ପାଇଁ ନିଷ୍କ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର କଥା ଗଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ପିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାପରେ ଆସିଲା ଅବସର ବିନୋଦନ ଓ ଔଷଧପତ୍ର ଜାତି ପ୍ରଥା। ହେଲେ ପିଲେ ସମାଜରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଯେ ଅବସର ବିନୋଦନ ଔଷଧପତ୍ର ଜାତି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବୁଝିଲ। ହେଲେ ପିଲି କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ ଅବସର ବିନୋଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସର ବିନୋଦନ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅବସର ବିନୋଦନ। ହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ରଥ ଦୌଡ଼ ପଶୁ ଶିକାର ଯୁଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳକୁଦ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ବୀଣା ବଂଶୀ ଢୋଲ ବାଦନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା କ'ଣ ଯେ ପଶା ଖେଳ ଥିଲା ବୋଲି ପଶା ଖେଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଖେଳୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ନ ଖେଳିକି ସେମାନେ କେବେ ଖେଳୁଥିଲେ ବିଶେଷ ଦିନରେ ଖେଳୁଥିଲେ ସବୁଦିନ ନ ଖେଳିକି ପଶା ଖେଳ କେଉଁ ସମୟରେ ଖେଳୁଥିଲେ ବିଶେଷ ଦିନରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବିଶେଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ବିନୋଦନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଔଷଧପତ୍ର ବି ଦେଖିବା ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଚେରମୂଳି ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାରାସିଟାମଲ କ'ଣ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଥିବ କି ନାଇଁ ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲି ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଚେରମୂଳି ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଦେବତ୍ୱ ଆରୋପ ଦେବତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କାହାକୁ ସେମାନେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ପିଲି କାହାକୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲେ ଯେ ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ପତ୍ର ପରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଋକ୍ ବୈଦିକ ସମୟରେ କ'ଣ ପିଲା ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଯେ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ପିଲେ କିଛି ବି ନଥିଲା ଜାତି ପ୍ରଥା କିଛି ବି ନଥିଲା ସେଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପେଶାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଲିପ୍ତରେ ରହି ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବିକା ଆବିର୍ଭାବ ସମାଜରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାହା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଋକ୍ ବେଦର କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ଲେଖାଯାଇଛି 10ମ ମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବ ପିଲି ଋକ୍ ବେଦର 10ମ ମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ
ଜାତି ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏଇଟା ଅସ୍ୱୀକାର ଦେଇଦେବ ବୋଲି ତୋରେ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ମନେ ରଖିବ। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ମସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବାହୁ ଆଉ କ'ଣ ଯେ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜଙ୍ଘ। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପାଦରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖିବ ବୋଲି ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ଯେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ। କେଉଁ ଜୀବନ ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ। କେଉଁ ଜୀବନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ। ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଅଛି ତୁମେ ଆରାମସେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖିବ ତୁମେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା କାହାର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କାହାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଥିଲେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ପଶୁପାଳନ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ପଶୁପାଳନ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ କୃଷିକୁ। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କାହାକୁ ପଶୁପାଳନକୁ। ହେଲେ ବୋଲି ପଶୁପାଳନ କୃଷି କ'ଣ କାରିଗରୀ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାରିଗରୀ କାମ ବେଦରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ହଳ କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୃଷି ଥିଲା କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଉର୍ବରା ବା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖିବ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କୃଷିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଉର୍ବରା ବା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାର୍ଲି ଗହମ ଆଦି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ମଟର ଛୁଇଁ ଗାଜର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଗରେ ରହିଥିଲେ। ଆଗରେ କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପଶୁପାଳନ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ପ୍ରଥମ କରି ପଶୁପାଳନକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଥିଲେ। କେଉଁ ସମୟରେ ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗାଈ ମଇଁଷି ମେଣ୍ଢା ଆଦିକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଯେ ବୋଲି ଗୋପ ବା ଗୌଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗୋପ ବା ଗୌଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯେ କୁକୁର ବିଲେଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି କାରିଗରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବଢ଼େଇ କାଠ କାମ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପୀ ଅଳଙ୍କାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ତନ୍ତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୁଗା ବୁଣିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ ପିଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇଲି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଲି ରୁକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ତୁମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ସେଟାକୁ